نازنین ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی اس سادگی کی وجہ سے کئی بار وہ لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر بدستور وہ لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اچھا کماتا اور جو بھی کماتا ماں اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا تھا۔ جو وہ کہہ دیتی تھیں پتھر پہ لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک نازنین کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لوگ ماں باپ نے اس بنا پر کہ اچھا کماتا ہے نازنین کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے نازنین ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی اس سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل نازنین کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے نازنین کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چاچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چاچا سلیم نازنین کا باپ تھا جو یوں داماد کو دیکھا تو پھولے نہ سمایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا، اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود نازنین کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اسی دوران نازنین ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور لگی خود سے باتیں کرنے۔ بولو ساحل، تمہیں تمہاری نازنین کیسی لگتی ہے؟ اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل نازنین کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب نازنین کی بات سنی تو ایک مسکراہٹ اس کی لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں شیشے میں موجود تھے۔ نازنین نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے نازنین کو کندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم لگی ہو۔ پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر نازنین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ نازنین نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا۔ ساحل نے نازنین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نازنین کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں پر ہاتھ لگایا اور اسے شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ نازنین معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ نازنین کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن نازنین کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نازنین کے گھر جا پہنچی۔ نازنین نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شیلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اسی دوران نازنین کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شیلا باجی سے مل نہیں سکی۔ اس بات کا شیلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون کیا۔ نازنین بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس نے نوالہ منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار فون کی بیل پھر بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دی ہے تو کیوں فون کر رہی ہو؟
जवाब में नाज़नीन की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए इसका दिल पिघला, मगर फिर इसका दिल सख्त हो गया। क्या ड्रामा कर रही हो? मैं ड्रामा नहीं कर रही, आपकी नाराज़गी से परेशान हूँ। अगर इतना ही मेरी नाराज़गी की परवाह होती तो यूं कभी मेरी बहन की बेइज्जती ना करती। साहिल ने गुस्से से कहा। मगर मैंने तो इनकी इतनी खिदमत की थी, नाज़नीन ने हैरानगी से कहा। तो अब तुम जता रही हो? साहिल की बात सुनकर नाज़नीन तड़प उठी। ऐसी बात नहीं है साहिल, बाखुदा मैं नहीं जानती कि किस बात का शैला बाजी ने बुरा मनाया। नाज़नीन बीबी, मेहमान को सिर्फ खिलाना ही सब कुछ नहीं होता, इनको इज्जत भी देनी होती है। तुम दरवाजे तक छोड़ने क्यों नहीं आई मेरी बहन को? साहिल की ये बात सुनकर तो जैसे नाज़रीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब एक ज़रा सी गफलत, और कैसे साहिल तक सब कुछ यूं पहुंचाया गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ साहिल, आइंदा ऐसे नहीं होगा। पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, समझी? आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। जी आइंदा ख्याल रखूँगी, नाज़नीन ने आंसू पीते हुए जवाब दिया। खाना खाकर बात करता हूँ। नाज़नीन ने सुनकर फ़ोन काट दिया। नाज़नीन की अब अक्सर शामत आई रहती थी। कभी छोटी नंद को सालगिरह का गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो कभी मंजरी वाली को खाना पसंद नहीं। इसी तरह करते शादी का दिन आ गया। आज साहिल ने ऑफ वाइट शेरवानी और लाल कुल्ला पहना था। अपनी वजाहत के नशे में चोर साहिल नाज़नीन को अपने घर ले आया। आज अगर चौदहवीं का चांद भी नाज़नीन को देखता तो शर्मा जाता, मगर इस वक्त सख्त दिल साहिल का दिल देखने वाला था। जब कमरे में नाज़नीन इसका इंतज़ार कर रही थी और वो माँ बहनों के साथ कमरे में बैठकर बातें करता रहा। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे जब इसने सबा की आंखों में बेजारी देखी, यानी वक्त काफ़ी हो चुका था। साहिल ने इजाज़त ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर इसने नाज़नीन को देखा, जो तकिए के साथ टेक लगाए बेखबर गहरी नींद सो रही थी। साहिल दबे पांव चलता हुआ इसके पहलू में आकर लेट गया। सुबह हुई। नाज़नीन कमरे में बैठी थी जब साहिल गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। चलो उठो और नाश्ता लाओ मेरे लिए। नाज़नीन ने हैरत से साहिल को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? सुना नहीं? जाओ और नाश्ता लाओ। साहिल का गुस्सा देखकर नाज़नीन जल्दी से जूता पहनकर बाहर किचन में आ गई। सामने शैला बाजी को देखा और सलाम किया। वालेकुम सलाम। शैला ने ऊपर से नीचे तक नाज़नीन का जायज़ा लेते हुए कहा। नाश्ता बनाने लगी हो क्या? जी बाजी, नाज़नीन ने धीरे से कहा। पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो, पराठा और चीज़ वाला आमलेट। मगर मुझे तो चीज़ वाला आमलेट बनाना नहीं आता, नाज़नीन ने परेशानी से कहा। ए लो। अम्मा ने गुस्से से देखा। अब ना बनाने के बहाने। रहने दो अम्मा, इसीलिए कहती थी इतने छोटे लोगों में शादी ना करो। अब इसको क्या पता चीज़ वाला आमलेट किस बला का नाम है। सबा की बात सुनकर सब हंसने लगी। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। लो अब महारानी रोने लग गई। साहिल, ओ साहिल इधर आ। शैला ने बुलंद आवाज से साहिल को पुकारा। साहिल सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे आया। क्या हुआ आपा? अब तेरी कल की आई हुई बीवी हमें आंखें दिखाती है। मैंने कहा चीज़ वाला आमलेट बना दो तो साफ जवाब दे दिया कि खुद बना लो। नाज़नीन दंग होकर शहला को देखने लगी। इसने ऐसा कब कहा था? आपा, इसकी इतनी जुर्रत आपको मना करे? साहिल ने आग बरसाती आंखों से नाज़नीन को देखा। साहिल ने जूते से नाज़नीन को मारना शुरू कर दिया। खुदा के लिए साहिल मुझ पर रहम खाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नाज़नीन ने रोते हुए कहा। मगर साहिल बदस्तूर नाज़नीन को मारता रहा। किसी ने आगे बढ़कर इसको मना नहीं किया। जब मारते मारते थक गया तो धक्का देकर बाहर चला गया। तकलीफ की शिद्दत से नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। नाज़नीन के दिन रात इसी तकलीफ में गुजरते रहे, यहाँ तक कि वो माँ बन गई। औलाद होने के बावजूद साहिल इसी तरह नाज़नीन के साथ सख्त रवैया बरतता रहा, इसको नज़रअंदाज करता, और कई महीने गुजर जाते। नाज़नीन के माँ बाप पोती और बेटी को देखने के लिए तरसते रहते। नाज़नीन इतना अरसा गुजरने के बावजूद सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी।
अब इसकी तवज्जो का महवर अब सिर्फ इसकी बेटी थी। साहिल जो औरत को पाँव की जूती समझता था, बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखता था। इसकी हर बात मानी जाती। बज़ाहिर तो साहिल की बहनें हूर को बहुत प्यार करती थीं, लेकिन दिल ही दिल में शदीद बैर रखती थीं। हूर 2 साल की थी। एक दिन साहिल थका हुआ घर दाखिल हुआ। इसका किसी से झगड़ा हुआ था। इस दफ़ा नसरीन, जो साहिल की सबसे छोटी बहन थी, वो इसे सीढ़ियों में बैठी दिखाई दी। साहिल को देखा तो दौड़कर इसके गले जा लगी। भाई, हमने कभी भाभी को पराया नहीं समझा, मगर पता नहीं ये ऐसा क्यों करती हैं। अभी हूर रो रही थी तो मैंने कहा लाओ मुझे पकड़ाओ, मगर साफ जवाब दे दिया। साहिल आग बगोला कमरे में दाखिल हुआ और चुटिया से खींचता हुआ नाज़नीन को घर से बाहर ले गया। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, जा दफ़ा हो जा। इस दफ़ा साहिल ने तमाम हदें पार करते हुए नाज़नीन को बाहर निकाल दिया। हूर माँ से बहुत दिली लगाव रखती थी। माँ गई तो हूर को बुखार रहने लगा। इधर नाज़नीन हूर को याद करके रोती रहती। इसके माँ बाप अलग परेशान थे। एक दिन दरवाज़ा खटका। नाज़नीन ने दरवाज़ा खोला। सामने इसे शैला और सास दिखाई दी, जिन्होंने हूर को पकड़ रखा था। सास ने हूर को पकड़ाया और इन्हीं कदमों से वापस चली गई। एक रात नाज़नीन सोने लेटी। इसे शदीद पेट में दर्द उठा। जब डॉक्टर के गए तो पता लगा एक बार फिर वो उम्मीद से है। डॉक्टर ने इसे बताया कि इसके जुड़वा बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं और इसे शदीद ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़नीन ने साहिल को फ़ोन करके बताया। सुनकर तो जैसे साहिल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, और कहाँ 2 बेटे। इसने नाज़नीन से अपने सलूक की माफ़ी मांगी और लेने आ गया। अब साहिल नाज़नीन का बहुत ख्याल रखता। माँ और बहनों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता, जिससे इन्हें और भी गुस्सा आता। साहिल को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। कुछ अर्सा बाद नाज़नीन ने 2 बेटों को जन्म दिया। दोनों की शक्ल साहिल जैसी थी। साहिल ने नाज़नीन का इतना ख्याल रखा कि नाज़नीन सब दुख दर्द भूल गई। वो खुश थी कि साहिल को एहसास हो गया है, मगर इतनी जल्दी औरत अपना भाई और बेटा किसी दूसरी औरत को नहीं सौंपती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक खतरनाक मंसूबा बन चुका था। बस इसको अमली जामा पहनाना था। ताहिर साहिल का एक गरीब कज़न था, मगर साहिल से काफ़ी दोस्ती थी। वजह साहिल का हर काम कर देता था। इस वक्त साहिल कमरे में लेटा हुआ था जब साहिल को ताहिर ने आवाज़ दी। साहिल बाहर आया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। ताहिर रहने आया था। साहिल रोज़ाना ताहिर के साथ बातें करता। एक दिन साहिल काम के सिलसिले में घर से बाहर था। नाज़नीन बच्चों को सुलाकर कमरे की सफाई कर रही थी। जब ताहिर कमरे में दाखिल हुआ, नाज़नीन ताहिर को देखकर चौंक गई। ताहिर दरअसल साहिल की बहनों के साथ मिला हुआ था। वो पूरा मंसूबा नहीं जानता था। भाभी, साहिल ने पैसे मांगे हैं, कह रहा था आपसे मांग लूं। ताहिर की बात सुनकर नाज़नीन ने साहिल की कमीज़ की जेब से पैसे निकाले और ताहिर को दे दिए। इसी दौरान साहिल अंदर दाखिल हुआ और नाज़नीन को पैसे देते देख लिया। ये क्या कर रही हो? साहिल ने गुस्से से देखते हुए कहा। ताहिर भाई ने आपका नाम लिया था कि आपको पैसे चाहिए हैं। साहिल ने ताहिर को देखा तो ताहिर मुकर गया और नाज़नीन पर 1-2 गलत इल्ज़ाम भी लगा डाले। अब तो साहिल का दिमाग एक बार फिर उलट गया। गुस्से में जो नाज़नीन को पीटना शुरू किया तो हाथ तक ना रोका। अब साहिल का दिल फिर से अपनी बीवी से मुतनफ़िर हो चुका था। रोज़ाना एक ना ख़त्म होने वाले अजाब से वो गुजर रही थी। शक का पौधा जड़ें मजबूत कर चुका था। साजिशों ने अपना काम कर दिखाया था। इसी जिल्लत की ज़िंदगी के साथ वक्त आगे बढ़ चुका था। बच्चे अब जवान हो रहे थे। इनको ये सब बहुत गिरां गुजरता, मगर खामोश रहते। साहिल के जुड़वा बच्चों के नाम आहद और फाहद थे। आहद बहुत हसास बच्चा था। माँ को इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता देखकर कुड़ता रहता। एक दिन इंतहाई बेबसी के आलम में वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में स्कूल के चंद लड़के नजर आए
जो एक साइड پر کھڑے تھے۔ احد وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس آ گیا جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب بات پہنچی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی لیکن احد جس راستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی بہت مشکل تھی۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے نہ نکلا تھا کہ 15 سالہ حور چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل غصے سے بھر گیا اور حور کو ماں سمیت مار مار کر ادھموہا کر ڈالا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، شیلا نے نفرت سے دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ باغی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازنین نے حور کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے، ساحل یہ دیکھ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لپکا جب نازنین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، بہت ہو گیا، تیری اتنی جرأت، تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے نازنین کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڑ آئی جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ نازنین کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے تھے۔ نازنین نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ نازنین جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ احد ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی۔ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو حواس باختہ کر دیا۔ بہنیں تو پیچھے ہی پیسے کی وجہ سے تھیں، اب احد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا۔ احد کھانا مانگنے صبا کے پاس گیا۔ صبا نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کی ہوش نہیں تھی۔ ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک کے جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب احد کی لاش گھر پہنچی، لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ نازنین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے تھے۔ حور نے ماں کے سمجھانے پر اپنی تعلیم پر توجہ لگائی اور آج نازنین کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور حور ڈالر ہے۔ دونوں نازنین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نازنین ماضی کے تمام لمحوں کو بھلا چکی ہے۔ بس ان تینوں کو احد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑوں اور گندے حلیے میں ایک معذور شخص کرسی پر بیٹھا جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔